students. First of all, I welcome you all to my 10th video on the chapter Some Basic Concepts of Chemistry, right? In the previous video, we discussed something about the numerical problems on the empirical formula and it is molecular formula. Or I can say that we calculated empirical formula and molecular formulas of various compounds by knowing the percentage of the elements present in a given chemical substance. Now, today's discussion is on stoichiometry calculations. In chemistry, we have one important branch, that is what we call it as stoichiometry. In chemistry, we have one important branch as far as the study of chemical reactions is concerned, that will be stoichiometry. Stoichiometry is science of measurement of elements. Science of measurement of element, that is what we call it as stoichiometry, that is science of measurement of elements. Just I am giving you the meaning of the term stoichiometry because it's a combination of the two terms, that is stoichion plus metria. These are the two terms that we come across in the term stoichiometry. Here it's a combination of stoichion and metria. Stoichion means element, metria means measurement. That's why I define that stoichiometry as the science of measurement of elements which will be taken part in chemical reactions. Science of measurement of elements which will be taken part in chemical reactions, that is called stoichiometry. What you are going to measure with respect to elements in the prashna madra? We are going to measure the mass of the elements, volume of the elements and compounds, or you can say that number of elements and compounds. Measurement andre we are going to measure the mass, volume and number of elements and compounds which will be taken part in chemical reaction, and that is called stoichiometry. That's why I define stoichiometry as the science of measurement of quantities of elements and compounds involved in chemical reaction, that is called as stoichiometry. Let me repeat. The science of measurement of quantities of elements and compounds involved in chemical reaction, and that is called as stoichiometry. Is it not? Quantity can be in terms of mass, quantity can be in terms of volume, or quantity can be in terms of number. That measurement of quantities of elements and compounds involved in chemical reaction is called, that is stoichiometry, that is. And in order to justify that, stoichiometry, I'll go for one simple example. Look at this, the chemical reaction between, or you can say that burning of methane gas. I'm going to take one example, that is burning of methane gas to give carbon dioxide and of course water vapor. When methane is burned in presence of oxygen, you are going to get carbon dioxide and water vapor, that is. And that is, this is one chemical reaction, yes. And if you balance this equation, we have 4 hydrogen atoms, CH4 is there, therefore you make it 4 here, 2H2O then. The number of oxygen atoms becomes 4, therefore it is 2O2. This is what we call it as the balanced chemical equation as far as burning of methane is concerned. This is the representation of one chemical reaction in terms of symbols and formulas, and that is called chemical equation. This chemical equation is not just a representation of reaction. It gives you many information as far as chemical reaction is concerned. ಈ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೀ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಗಿ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. I can have many information. I can get many information on the basis of this particular it is balanced chemical equation. That's the beauty of the chemical reaction. So one information that I can get you is 1 mole of methane reacts with 2 moles of oxygen gas to form 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of water vapor. Because I have given the physical states of reactants and products. Here, methane and oxygen are reactants, carbon dioxide and water are products.
Methane is in a gaseous state, oxygen is in a gaseous state, carbon dioxide is in a gaseous state, water vapor is in a gaseous state. All the reactants and products are in gaseous state. That is another information that you are getting on the basis of this balanced equation. Reactants are methane and oxygen, products are carbon dioxide and water. All reactants and products are in gaseous state. 1 mole of methane. How can I write this 1 mole? Because the coefficient of methane is 1. 1 is the coefficient of methane in the reaction. Why I have written 2 mole? Because coefficient of oxygen is 2 there. Coefficient of oxygen is 2 in the reaction. That's why it is 2 mole of oxygen. Coefficient of carbon dioxide is 1 in the equation. That's why it is 1 mole of carbon dioxide. Coefficient of water is 2. That's why it is 2 moles of water. That is. This is one information that you are going to get. 1 mole of methane reacts with 2 moles of oxygen to form 1 mole of carbon dioxide, and yes, it is 2 moles of water vapor there. This is one information you are getting there. Alva? And as far as 1 mole is concerned, 1 mole is nothing but Avogadro number. Yes. Avogadro number of methane molecules react with 2 into Avogadro number of oxygen molecules. So the 1 coefficient irodrinda Avogadro 1 mole andre Avogadro number. 2 mole andre 2 into Avogadro number of oxygen molecules reacting with methane to form Avogadro number of carbon dioxide and 2 into Avogadro number of water molecules. So this is the number of moles of reactants and products, and this is what? Number of molecules of reactants and products. So or you can say that 1 molecule of methane reacts with 2 molecules of oxygen to form 1 molecule of carbon dioxide and 2 molecules of water. This is both are one and the same. Avogadro number badalaga ಏನು ಮಾಡಿದೀನಿ 1 molecule ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. If Na reacts with 2 Na molecules of oxygen, 1 molecule must react with 2 molecules of oxygen to form 1 molecule of carbon dioxide and 2 molecules of water. This is one more information that you are getting on the basis of this balanced equation. Is it not? What is another information? If I say 1 mole of methane, it comes out to be 1 gram molecular mass of methane anta artha hauda. 1 mole of methane is nothing but 1 gram molecular mass of methane reacts with 2 gram molecular mass of oxygen. Hauda? I am converting that mole into mass now. 1 mole of methane is nothing but 1 gram molecular mass of methane reacts with 2 moles of oxygen and 2 gram molecular mass of oxygen to form 1 gram molecular mass of carbon dioxide and 1 gram molecular mass of water. That's what 2 gram molecular mass of water. 1 mole is 1 gram molecular mass, 2 mole is 2 gram molecular mass, 1 mole of CO2 means 1 gram molecular mass, 2 moles of water means 2 gram molecular mass. What is 1 gram molecular mass of methane? 16 grams, because molecular mass of methane is 16, that is CH4, carbon 12, 4 oxygen hydrogen atoms 1, and that is equal to 16. Atomic mass of carbon is 12, hydrogen is 1 and 4 atoms, therefore 16 is the, yes it is molecular mass of methane. 1 mole of methane is nothing but 16 grams of methane reacts with 2 into 32 grams of, yes it is oxygen there, that is molecular mass of oxygen is 32. 2 molecules are there, 2 moles are there, therefore 32 into 2 is 64 grams of, yes it is oxygen to form the molecular mass of carbon dioxide is 44 grams of carbon dioxide, and of course 2 into 18, that's equal to 36 grams of, yes it is water. 64 plus 16 is 80, 44 plus 36 is 80. Correct ಇದೆ. Yes. ನೋಡಿ 1 mole of methane ಬದಲಾಗಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 16 grams of methane reacts with 2 moles of oxygen ಅಂದ್ರೆ 64 grams of oxygen to form 1 mole of carbon dioxide ಅಂದ್ರೆ 44 grams of methane, carbon dioxide, and of course 36 grams of water. This is one more information that you are going to get on the basis of this balanced equation. Or you can say, I can convert this mole into volume, that is 22.4 liters. 1 mole of methane ಬದಲಾಗಿ ಏನು ಬರೀಬಹುದು? 22.4 liters of methane reacts with 2 into 22.4 liters of, yes it is oxygen.
2 mole of oxygen ಅಂದ್ರೆ 2 into 22.4 liters of oxygen. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಮೋಲ್ ಅನ್ನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅವಾಗಲೇ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮೋಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಮೋಲ್ ಅನ್ನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ STP ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಹೌದಾ? 2 moles of oxygen means 2 into 22.4 liters of oxygen. And of course this is 22.4 liters of carbon dioxide. 2 into 22.4 liters of, yes, it is water there. Howda? 1 mole of methane means 22.4 liters of, yes, it is methane reacts with 2 into 22.4 liters of oxygen to form 22.4 liters of carbon dioxide and 44.8 liters of water there. If it is in gaseous state, water is in gaseous state. Adakoskara. And this is only at STP. This is only at STP. Temperature of 273 kelvins and a pressure of 1 atmosphere. Athwa 101.3 kilopascal pressure. That is STP conditions. Here you go. 1 mole, 22.4 liters, and of course 1 liter ಮಾಡಿ. 1 liter of ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ 22.4 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ 22.4 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 liter of methane reacts with ಹೇಳಿ 2 liters of oxygen to form ಹೇಳಿ 1 liter of, yes, it is to form 1 liter of carbon dioxide and 2 liters of water. ಹೀಗೂ ಬರೀಬಹುದು. ಇದೆಲ್ಲ 22.4 ಕಾಮನ್ ಇದೆ ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 22.4 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ 1 liter of methane combines with 2 liters of oxygen to form 1 liter of carbon dioxide and 2 liters of water. This is what we call it as the information that you are getting on the basis of, yes, it is this particular reaction. So on the basis of this, what I can say that I can establish the relationship between amount and number of molecules, amount and mass of the substance, amount and volume of the substance. Hagagi you can calculate, okay na, you can measure the quantities of elements and compounds. You can measure the quantities of elements and compounds involved in chemical reaction as reactants and products, and that is what we call it as stoichiometry. So ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ಇದು ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್, yes, it is chemical reactions. ಎಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಗಿವನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಪೋಸ್ ಇದರ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಇದೇ ಸ್ಟಾಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as stoichiometry, the science of measurement of quantities of elements and compounds involved in chemical reaction. You know, the science of measurement of quantities of elements and compounds involved in chemical reaction, that is called stoichiometry. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಈಗ ಕೆಲವು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟಾಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ನಾವು, ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸೈಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾನು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಯು that important aspects of the stoichiometry calculations, right? Calculate the amount of water produced by combustion of 32 grams of methane ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಕಂಬಷನ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಬಷನ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್, ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್. ಮೀಥೇನ್ reacts with, yes, it is oxygen to form, yes, it is carbon dioxide and water. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 2H2O ಬರೀಬೇಕು. ಆಗ 4 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 2O2 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 32 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್ ಅನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನು, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಮೀಥೇನ್ ಅನ್ನ ಮಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ 1 mole ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ 2 moles ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ 1 mole ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ 2 moles ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ನಮಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಟಾ. ನಮಗೆ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮೀಥೇನ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ನಮಗೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕೇಳಿದರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಈಗ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?
ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 1 ಮೋಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 16 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್ ಇಸ್ 16. ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, 2 into 18 that's equal to 36 grams of water. ಈಗ ಬರಿಬಹುದು ತಾನೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 moles of water ಅಂದ್ರೆ 2 into 18 grams that's equal to 36 grams of water ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೌದಾ? ಹೌದಾ? ಏನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್ ದಟ್ ಇಸ್ 32 grams of methane ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಇಫ್ A tends to be what about C ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ A tends to be what about C ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನೋ ಮೀಥೇನ್, ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. therefore 16 grams of methane produces, yes it is 36 grams of water. ಇದು ನಾವು ಬರ್ಕೋಬಹುದಲ್ಲ. 16 grams of methane upon burning produces 36 grams of water. ಹೌದಾ? ಹೌದಾನೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಕು? 32 grams of methane ಅನ್ನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? therefore 32 into 16 into 36, ಹೌದಾ? divided by, yes it is 16. that comes out to be 1 time and 2 times up to 72 grams of water. so this is the calculation. ಇಷ್ಟೇ. ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕು, ಕೇಳಿರೋದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕು. ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ 16 ಗ್ರಾಮ್ ಮೀಥೇನ್ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 36 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು 16 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್. 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್ ಅಂದ್ರೆ 16 ಗ್ರಾಮ್ಸ್, 2 moles ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 36 ಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ 16 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ 36 ಗ್ರಾಮ್ ವಾಟರ್ ಬರೋದಾದ್ರೆ 32 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮೀಥೇನ್ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 72 ಗ್ರಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as calculation of amount of water when 32 grams of methane is burned. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಎಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. How many moles of methane are required to produce 22 grams of carbon dioxide on burning and combustion? ಮತ್ತು ಇದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ that is when reaction ಬರ್ಕೋಬೇಕು. CH4 plus 2O2 and that gives CO2 plus 2H2O. ಇದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ 1 mole of methane reacts with 2 moles of oxygen to form 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of water. ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಚಾರ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೀಥೇನ್ ಅನ್ನ ಮೋಲಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 mole ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೀಥೇನ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಮಧ್ಯೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಮೀನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ ಮೀಥೇನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೀಥೇನ್ ಅನ್ನ ಮೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೀರಿ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮೀಥೇನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 44 ಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೀಥೇನ್ ಅನ್ನ ಮೋಲ್ ಅಲ್ಲೇ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಮಾಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, therefore it is mass. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್, therefore ಮೀಥೇನ್ ಅನ್ನ ಮೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕು, ಕೇಳಿರೋದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು? 22 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು? 44 grams of CO2 is produced by 1 mole of methane. ಹೌದಾ? 44 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮೀಥೇನ್ ಬರ್ನ್ ಆಗಬೇಕು? 1 mole. ಹೌದಾ? ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ 22 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 22 grams of CO2 is burned by 22 into 1 divided by 44. Yes, it is moles. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು? 1 time 2 time that's equal to 0.5 moles of methane. 44 grams of carbon dioxide ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 1 mole of methane ಬರ್ನ್ ಆಗಬೇಕು. 22 grams of carbon dioxide ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅರ್ಧ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಹೌದಾ? that is 0.5 more. this is what we call it as calculations. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನೇನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಕಡೆ ಮಾಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೋಲ್ ಇದೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ್ದು ಮೋಲ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಮೋಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ, ಯಾವ್ದು ಮಾಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಗಿವನ್ ಡಾಟಾ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ, ನಂತರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಡಾಟಾ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as the calculations of, yes it is required things as far as the chemical reactions are concerned. Agboda? Note it down. Yes, we'll go for the third problem, right?
Look at the third problem here. What mass of copper oxide will be obtained by heating 12.35 grams of copper carbonate ಅಂತ. ಕಾಪರ್ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಅನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 12.35 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಅನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಎಸ್, ಅದು ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ equation is ಏನು, ಕಾಪರ್ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್, ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. CuCO3. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ನಮಗೆ we have nothing to do with carbon dioxide as far as our problem is concerned. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಪರ್ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 63.5 ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹೌದಾ? ಕಾರ್ಬನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 12 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ 3 ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, 16 ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 63.5 plus 12 plus 48, ಹೌದಾ? 63.5 is atomic mass of copper, 12 is atomic mass of carbon, 3 oxygen atoms into 16, 48. 48 plus 12 is 60. 60 plus 63 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 123.5 grams ಆಗುತ್ತೆ. 123.5 grams of carbonate, that is 1 mole of copper carbonate ಅಂದ್ರೆ 123.5 grams of, yes it is copper carbonate ಅಂತ ಅರ್ಥ. 1 mole of copper oxide ಅಂದ್ರೆ that is 63.5 plus, yes it is 16, ಹೌದಾ? Copper atomic mass 63.5, oxygen 16 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? That is 79.5 grams ಆಗುತ್ತೆ. 63 plus 16 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 79. yes it is 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 mole of copper oxide ಅಂದ್ರೆ 79.5 grams of copper oxide ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಹೌದಾ? ಈಗ 1 mole of copper carbonate ಅಂದ್ರೆ 123.5 grams of copper carbonate ಅನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 79.5 grams of copper oxide ಬರುತ್ತೆ. Therefore, on the basis of this, what I can say that when 123.5 grams of copper carbonate is heated, you are going to get 79.5 grams of copper oxide. What about for 12.35 grams? That is 12.35 into 79.5 divided by, yes it is 123.5. This is 1 time and this is 10 times. That comes out to be 7.95 grams. 79.5 anna, yes it is 10 in the divide ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ 7.95 gram ಬರುತ್ತೆ. Therefore, the mass of yes it is copper oxide formed is 7.95 grams. So this is what we call it as stoichiometric calculation with respect to this reaction. ನೋಡಿ, ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೂ ಕೊಡಬಹುದು, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ನೋನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನೀವೇನು ವರಿ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ್ಬೋದಾ? So this is problem number 3. Now we'll go to the problem number 4. Problem number 4 here. Calculate the mass of calcium oxide obtained by heating 200 kg of 95% pure limestone ಅಂತ. ಇದೇನಿದು ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. 95% ಪ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ where we assumed all the substances are in pure form ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು all the reactants and products are in pure form. The chemical reaction takes place 100%. Chemical reaction 100% ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸೋ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು 95% ಮಾತ್ರ ಪ್ಯೂರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬನೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. 95% ಪ್ಯೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 100 ಗ್ರಾಮ್ ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 95 ಗ್ರಾಮ್ ಮಾತ್ರ ಏನಿರ್ತದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬನೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು 5 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಥವಾ ನೀವು 100 kg ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬನೇಟ್ ಅಥವಾ ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 95 kg ಮಾತ್ರ ಏನಿರ್ತದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬನೇಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು
ಲೈಮ್ಸ್ಟೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಲೈಮ್ಸ್ಟೋನ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಇದೆ ಲೈಮ್ಸ್ಟೋನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಫಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಲೈಮ್ಸ್ಟೋನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಇಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಇದು ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೈಮ್ಸ್ಟೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಲೈಮ್ಸ್ಟೋನ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಲೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್. ಓಕೆನಾ? ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ 1 mole of calcium carbonate produces 1 mole of calcium oxide. We have nothing to do with carbon dioxide because ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಅಥವಾ ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. 1 mole of calcium carbonate ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ 40, ಕಾರ್ಬನ್ 12, ಆಕ್ಸಿಜನ್ 16. ಎಸ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ 40, ಕಾರ್ಬನ್ 12, 11 ಇದೆ. ಎಸ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ 3 ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, 16. therefore it is 52 plus 48. it comes out to be 100 grams ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ is 100 grams per mole ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಸ್, ಈಗ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ 100 grams of yes it is calcium carbonate produces calcium oxide ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 40 plus yes it is 16, that's equal to 56 gram per mole. ಹೌದಾ? ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ 40, ಆಕ್ಸಿಜನ್ 16 ಸೇರಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 56. 100 grams of calcium carbonate ಅನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 56 grams of calcium oxide ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ if the limestone is 100% pure. ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು? 100 kg produces 56 kg ಅಂತ ಬರಿಬೋತಾನೆ. 100 grams produces 56 grams ಬದಲಾಗಿ 100 kg produces 56 kg ಅಂತ ಬರಿಬೋತಾನೆ. ಎಸ್, and of course but your limestone is not 100% pure. ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಮ ಲೈಮ್ಸ್ಟೋನ್ 100% ಪ್ಯೂರ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ yes it is ಪ್ಯೂರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 95% ಅಂದ್ರೆ 95 by 100 into 200 kg. ಹೌದಾ? ಇದರಲ್ಲಿ 200 kg ಅಲ್ಲಿ 95% ಮಾತ್ರ ಪ್ಯೂರ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ is 95% ಅಂದ್ರೆ 95 by 100 of yes it is 200 and that's equal to yes it is it will be yes it is 190 kg ಆಗುತ್ತೆ. it will be 190 kg. ಯಾಕಂದ್ರೆ 100 ಗೆ 95 kg ಆದ್ರೆ 200 ಗೆ 190 kg ಆಗುತ್ತೆ. because you solve what is that is this is 2 times 95 into yes it is 2 is 190 kg. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಮ್ಸ್ಟೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 190 kg ಇದೆ. ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ yes it is therefore 100 kg of pure calcium carbonate produces 56 kg of yes it is calcium oxide. ಹೌದಾ? 100 kg of pure calcium carbonate produces 56 kg of calcium oxide. ಹಾಗಾದ್ರೆ 190 kg ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಎಸ್, A tends to B. What about C? Given information first, expected information is next. Therefore 190 into 56 divided by yes it is 100 there. Yes, 190 into 56 divided by 100 there, and it comes out to be yes ನೋಡಿ ಅದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? that is 190 into 56 divided by yes it is 100 there, it comes out to be 106.4, that is 106.4 kg. so this is what we call it as mass of calcium oxide produced when yes it is 200 kg of 95% pure limestone is heated. ಓಕೆನಾ? ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ 100% ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾವೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ತರ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಗೋ ಫಾರ್ ಇಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 4. ನಂಬರ್ 5 ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ KClO3 ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು needed to supply sufficient oxygen for burning 112 liters of carbon monoxide at STP. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ಕೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಎಸ್, ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನು? ಅಂಡ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ
takes place always in presence of oxygen. When carbon monoxide is burnt, you are going to get carbon dioxide. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಿ 3 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಕಾರ್ಬನ್ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ 4 ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ 2 moles ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯು ನೀಡ್ 1 mole ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಹೌದಾ? 2 moles ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 1 mole ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು. ಎಸ್, ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ನಮಗೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಲೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ 2 mole ಅನ್ನ 2 into 22.4 liters ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. And of course that combines with 1 mole of oxygen. Yes, 2 mole of carbon monoxide reacts with 1 mole of oxygen. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? 2 into 22.4 liters of carbon monoxide requires 1 mole of it is oxygen ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ therefore 2 into 22.4 liters of carbon monoxide requires 1 mole of oxygen. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ? 112 ಲೀಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? 112 into 1 divided by 2 into 22.4. ಹೌದಾ? A tends to be. What about C? ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್, ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ನ 112 ಲೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ 112 ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು ನೋಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ 112 divided by 2 divided by 22.4. It comes out to be 2.5 moles ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. That is 2.5 moles of oxygen ಬೇಕು. 112 ಲೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 2.5 moles ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಕೇಳಿರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2.5 moles ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. 2.5 moles ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ನಿಮಗೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಎಸ್ decomposes to produce KCl and oxygen. When potassium chloride is decomposed, 2 moles of potassium chloride decomposed to produce 2 moles of KCl. 6 oxygen atoms ಇದೆ, that is equal to 3O2. ಹೌದಾ? ನಮಗೆ 2.5 moles of oxygen ಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ? In order to burn 112 liters of carbon monoxide. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ 2.5 liters of oxygen ನಮಗೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ 2.5 moles ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕೀಗ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ 2 mole ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ 3 mole ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಹೌದಾ? 2 mole ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ 3 mole ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು? ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 39, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬಂದು 35.5 and oxygen 3 into 16. This is the atomic masses. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ 39, ಕ್ಲೋರಿನ್ 35.5, ಆಕ್ಸಿಜನ್ 16 into 3 and of course this is 39 plus 35.5 plus 48. ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು ನೋಡಿ? ದಟ್ ಈಸ್ 87 plus 35.5 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ? ದಟ್ ಈಸ್ 122.5. ದಟ್ ಈಸ್ it comes out to be 122.5 is the molecular mass of potassium chloride. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? 2 into 122.5 grams 2 into 122.5 grams of potassium chloride produces 3 moles of oxygen. ಹಾಗಾದ್ರೆ 2.5 moles of oxygen ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ potassium chloride ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನಮಗೆ? that is the calculation now. yes, ನಿಮಗೆ 2.5 moles of oxygen ಬೇಕಾ? ಏನಕ್ಕೆ? for burning 112 liters of it is carbon monoxide. ಹಾಗಾದ್ರೆ therefore 3 moles of oxygen is produced by 2 into 122.5 grams of it is KClO3. ಫಸ್ಟ್ 3 moles ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 into 122.5 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ
ಕೇಳಿರೋದು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ 2.5 moles ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ 2.5 into 2 into 122.5 divided by yes it is 3 moles. So ಹಾಗಾದ್ರೆ this is how much? ಓಕೆನಾ? Yes, 2.5 into 2 into 122.5 yes divided by 3, it comes out to be 204.16 grams. That is 204.16 grams of yes it is potassium chloride is required to produce 2.5 moles of oxygen that is needed to burn 112 cm3 112 liters of carbon monoxide. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಸ್, ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಗೋ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ಎ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅದನ್ನ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನೀವು ಬಳಸ್ಕೊಳಕ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ನೀವು ಬರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೂಡ ಯಾರು? KClO3. ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕಾಯ್ತು? 2.5 moles ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕಾಯ್ತು. ಇಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ KClO3. ಹೌದಾ? ಇದು ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 into 122.5 grams ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 moles ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 2.5 moles ಎಷ್ಟು? 2.5 moles ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ 204.1 gram. ಎಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? we'll see the next topic. ಓಕೆನಾ? Dear students, I'll be having one more discussion under the headline stoichiometric calculations. It will be limiting reagent and excess reagent. ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗೆ many students have failed to decide limiting reagents and excess reagent in a given chemical reaction. First of all, limiting reagent ಅಂದ್ರೇನು, excess reagent ಅಂದ್ರೇನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಓಪನ್ ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಓಕೆನಾ? ಆಗ ಅದು ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಈಸ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ ದ ಏರ್. ಹೌದಾ? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಈಗ ಬರ್ನ್ ಆದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಫ್ಯೂ ಅವರ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಹೌದಾ? ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್. ಹೌದಾ? ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬರ್ನಿಂಗ್, ಅದು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು? ವೆನ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್. ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು? ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿ ಹಾವ್ ಇನ್ ದ ಏರ್. ತುಂಬಾನೇ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಆದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಏನಾಯ್ತು? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬರ್ನ್ ಆಗಿ, ಬರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು
burning process complete adaga, which is going to be completely consumed, candle is going to be completely consumed, therefore candle is limiting reagent. Oxygen innu ide air alli, hagagi oxygen is excess reagent. Okay na? As far as limiting reagent in a chemical reaction is concerned, the reactant which is completely consumed in a chemical reaction is called limiting reagent. The one which is present excess in the chemical reaction is called excess reagent anta. Reactants ಎರಡು ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸೆಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಓಕೆನಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗದೇನೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ತದೋ ಅದು ಎಕ್ಸೆಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಅ ಎಕ್ಸೆಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಹೌದಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಇದೇ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅನ್ನ, ಎಸ್ ಇದೇ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ ಅಂದ್ರೆ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ದಟ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ವೆಸಲ್. ಓಕೆನಾ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸುತ್ತ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕವರ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಎಸ್ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ವೆಸಲ್ ಇಂದ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ವೆಸಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆನಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾಪ್. ಹೌದಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು, ಅದೇ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್? ಯಾಕೆ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು? ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ವೆಸಲ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್. ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ವೆಸಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಯ್ತು. No more oxygen is left in the vessel, therefore burning process has stopped. ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಯಾರು? ಆಕ್ಸಿಜನ್ is limiting reagent because whatever the oxygen present in the vessel has completely reacted. Which is left unreacted? Candle is left unreacted. ಅಂದ್ರೆ hydrocarbon is left unreacted. ಅಂದಾಗ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ hydrocarbon is excess reagent, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಹೌದು ತಾನೆ? ಈಗ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಹೌದಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಅನ್ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾತ್ರ ಲೆಫ್ಟ್ ಅನ್ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ reactants taken in the chemical reaction, one will be acting like a limiting reagent, another will be acting like a excess reagent. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೋಡಿಯಂ reacts with chlorine to form acetic 2NaCl. This is one chemical reaction. ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ 2 into 23 grams of sodium reacts with, yes it is 2 into 35.5 grams of chlorine. Yes, 2 into 23 grams of sodium reacts with 2 into 35.5 grams of chlorine to form 2 into 58.5 grams of sodium chloride. ಇದು ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಹೌದಾ? ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ 46 grams of sodium reacts with 71 grams of chlorine. ಹೌದಾ? 46 grams of, yes it is sodium, reacts with 71 grams of chlorine to give 2 into 58.5 grams of sodium chloride. ಹೌದಾ? ಹೌದು ತಾನೆ? 2 into 58.5 grams of sodium chloride. ಹೌದು ತಾನೆ? ಎಸ್. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ 46 grams of sodium, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ 71 grams of chlorine ತಗೊಂಡ್ರೆ, if you take exactly 46 grams of sodium, if it reacts with exactly 71 grams of chlorine, both the reactants will be completely consumed. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ in the same reaction, yes, if I take, yes it is 10 grams of sodium then 10 grams of chlorine ತಗೊಂಡ್ರೆ, ನಾನು 10 grams of sodium ಅನ್ನ 10 grams of chlorine ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸೆಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಬಹಳ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ,
ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್, ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಎಕ್ಸಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಈಗ ಹೇಳಿ ನಾನು 10 grams ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಇದೆ, 10 grams ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ವಾ? ಇದೆ. ಒಂದು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಎಸ್, ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ದಟ್ ಈಸ್ 46 grams of sodium reacts with 71 grams of chlorine to give 2 into 58.5 grams of sodium chloride. 58.5 ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ 23 ಪ್ಲಸ್ 35.5. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಏನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಎಸ್, ಓಕೆನಾ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಟ್ 46 grams of sodium reacts with 71 grams of chlorine. ಬರೀಬಹುದಾ ಹೀಗೆ? 46 grams of sodium reacts with, yes it is 71 grams of chlorine. ಬರೀಬಹುದು ತಾನೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ what about for 10 grams of sodium? 46 grams of sodium 71 grams of chlorine ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಾದ್ರೆ 10 grams ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 10 into 71 divided by 46 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಂಟು 71 divided by 46. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ ಈಸ್ 15.43 grams of, yes it is chlorine. ಹೌದಾ? ಹೌದಾನೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಓಕೆನಾ, ನಿಮಗೆ 10 grams ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಏನಾದ್ರು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 15.43 grams ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬೇಕು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು? ಬರೀ 10 grams. ಅಂದಾಗ ಏನರ್ಥ? ದಿಸ್ 10 grams ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಹೌದಾ? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ಈ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾದ್ರು 10 ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದ್ರೆ, ಈ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು 10 ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಆಗ ಏನಾಗೋದು? ದಿಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಎಕ್ಸಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಇದು 10 grams of chlorine ಅಂದ್ರೆ 15.43 is greater than 10 grams. Therefore, chlorine itself is limiting reagent and sodium is excess reagent ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 15.43 grams of chlorine ಇದೆಯಲ್ಲ, that is greater than 10 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ therefore chlorine itself is a limiting reagent. ಈಗ ಮಾಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. 71 grams of chlorine ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಬರೀತೀನಿ ಈಗ. 46 grams of sodium reacts with 17 grams of chlorine ಅಂದ್ರೆ 71 grams of chlorine reacts with 46 grams of sodium ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ what about for, yes it is 10 grams of chlorine. yes, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕ್ಲೋರಿನ್? 10 grams ತಾನೆ. 71 grams of chlorine 46 grams of sodium ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ 10 grams of chlorine reacts with 10 into 46 divided by 71 and that comes out to be, yes, that comes out to be 6.47 grams of sodium. 6.47 grams of sodium. So ಹೀಗೆ ಗಮನಿಸಿ ಈಗ. ಓಕೆನಾ? ಹೀಗೆ ಗಮನಿಸಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 10 grams ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? 6.4 ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೋಡಿಯಂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 ಇದೆ. ಅಂದ್ರೇನು? ಸೋಡಿಯಂ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಹೌದಾ? ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬರೀ 6.4 grams ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ 10 grams ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 10 ಇದೆ. ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು? 6.4. ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿಯೋದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೋಡಿಯಂ. therefore sodium is excess reagent. ಹಾಗಾಗಿ which is limiting reagent chlorine because it will be completely consumed. ನೀವು ಹೀಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು 46 grams ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂಗೆ 71 grams ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ 10 grams ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂಗೆ 15.43 grams ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬರೀ 10 grams. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದೇ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 10 grams ಆಫ್ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದೀನಿ. 10 grams ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬರೀ 6.4 grams ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಬೇಕು. ಅದು 10 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? 10 is greater than 6.4 ಅಂದ್ರೆ 10 grams ಅಲ್ಲಿ 6.47 grams ಮಾತ್ರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಳಿಯೋದು
unreacted. Therefore, sodium is excess reagent. ಹೌದಾ? Therefore, sodium is excess reagent. This is what we call it as limiting reagents and excess reagent. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? 2-3 ಸಲ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರೈಟ್.